بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عطرت کے دو نئے پھول اور جگر گوشائے رسول حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بچپن کے حالات اور واقعات کے متعلق جانیں گے۔ نیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام کا حضرت امام حسن و حسین سے عقیدت اور محبت کے چند منتخب واقعات بھی پیش کی جائے گی۔ رمضان سن 6 ہجری کو مدینہ منورہ میں حضرت علی اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب خبر ملتی ہے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور اپنے نواسے کا نام حسن رکھتے ہیں، جبکہ شعبان 6 ہجری کو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دونوں نواسوں کا نام حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹوں کے نام یعنی شبیر اور شبر کے نام پر رکھا، اور یہ ایسا نام تھا جسے اللہ نے اہل عرب کے ذہنوں سے چھپا رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسن اور حسین جنتی ناموں میں سے 2 نام ہیں۔ امام حسن اور حسین نے امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آغوش رحمت میں پرورش پائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے دونوں نواسوں کی تربیت فرمائی۔ آپ کو اپنے نواسوں سے بے پناہ محبت تھی۔ حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سجدے میں ہوتے تو امام حسین آپ کے پشت پر سوار ہو جاتے، لہٰذا آپ اپنے سجدے کو طویل کر دیا کرتے تھے۔ ایک موقع پر جب آپ سے عرض کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ نے سجدہ لمبا کیوں کر دیا تھا؟ تو آپ نے فرمایا، مجھ پر میرا بیٹا سوار تھا، اسی لیے جلدی اٹھنا مناسب نہیں تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں نواسوں کی ایک عظیم فضیلت بیان فرمائی، جو خصوصی طور پر امام حسن و حسین کو اللہ کی طرف سے عطا کی گئی تھی۔ حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے انتہا خوش دیکھ کر پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کی اس مسرت کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا، اے حذیفہ، آج ایک نیا فرشتہ نازل ہوا جو میرے پاس اس سے قبل کبھی نہیں آیا تھا۔ اس نے مجھے میرے بچوں کے متعلق مبارکباد دی اور کہا کہ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے اور حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ یہ دونوں شہزادے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنکھوں کی ٹھنڈک تھے۔ حضرت سعید بیان کرتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک دعوت کے لیے نکلے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ گلی میں کھیل رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے آگے بڑھے اور اپنے ہاتھ پھیلا دیے۔ امام حسین ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو ہنساتے رہے، یہاں تک کہ ان کو پکڑ لیا۔ آپ نے اپنا ایک ہاتھ ان کے ٹھوڑی کے نیچے اور دوسرا سر کے اوپر رکھا اور بوسہ لیتے ہوئے فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اللہ اس سے محبت رکھے جو حسین سے محبت رکھتا ہو، اور اس سے بغض رکھے جو حسین سے بغض رکھتا ہو۔ اس فرمان میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو یہ اعلان کر دیا کہ امام حسین سے محبت ایمان والوں پر فرض ہے اور ان کا دشمن مومنوں کا دشمن ہے۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا، بے شک اللہ نے ہر نبی کی اولاد ان کی پس سے پیدا کیا ہے، اور بے شک اللہ نے میری اولاد علی کی پس سے پیدا فرمائے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے کر مسجد کی طرف نکلے، اور حسن رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت چھوٹے سے بچے تھے۔ رسول اللہ مسجد کے ممبر پر چڑھے اور لوگوں کو بتایا کہ ان کا یہ بیٹا سردار ہے جو روئے زمین پر پائے جانے والے سب سے معزز گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، اور بے شک اللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں میں صلح کروائے گا۔ امام حسن کی برکت سے اللہ ان 2 جماعتوں کو واپس میں ملا دے گا اور جنگ اور لڑائی کا
खात्मा होगा। इमाम हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो की हस्ती को अल्लाह ने आखिरत और दुनिया में बुलंद कर दिया। उन दो शहजादों का बचपन निहायत ही फख्र और तंगदस्ती में गुजरी। बावजूद इसके आले मोहम्मद हमेशा साबित कदम रहे और अल्लाह की तरफ से उन्हें हमेशा गैबी मदद आती रही। लिहाजा रिवायतों में आता है कि एक दफा जब ईद का चांद निकला तो दोनों शहजादे हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास आए और कहने लगे, अम्मी जान, कल ईद है, कल मदीना के बच्चे नए नए कपड़े पहनेंगे, क्या हम नए कपड़े नहीं पहनेंगे? तो हजरत फातिमा बहुत परेशान हुई और अपने लख्ते जिगर को दिलासा दिलाया कि उनके लिए भी अल्लाह कपड़ों का इंतजाम जरूर फरमाएगा। आपने नमाज अदा की और अल्लाह से दुआ की कि कुछ ही लम्हों में किसी ने दरवाजे पर दस्तक दिया। पूछा, कौन है? कहा, मैं अहले बैत का दर्जी हूँ, शहजादों के लिए कपड़े लेकर आया हूँ, लिहाजा आपने कपड़े ले लिए। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह हसन हुसैन को नए कपड़े पहने देखा तो फरमाया, ऐ फातिमा, क्या तुम जानती हो ये कपड़े कहाँ से आए हैं? अर्ज किया, अब्बा जान, आप ही बता दें। आपने फरमाया, ये कपड़े जन्नत से आए हैं और वो शख्स जो कपड़े लेकर आया था जिब्रील अमीन थे। सहाबा इकराम और खुलफाए राशिदीन भी हसनैन रजी अल्लाह ताला अन्हो से बेपनाह मोहब्बत व अकीदत रखते थे और उनकी इज्जत व तौक़ीर फरमाते। लिहाजा एक रिवायत के मुताबिक जब हजरत उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हो खलीफतुल मुस्लिमीन थे तो आप एक दिन मिंबर रसूल पर खुतबा दे रहे थे। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो आपके पास आए और उनसे कहा कि आप मेरे नाना के मिंबर से नीचे उतर जाएं और अपने वालिद के मिंबर पर तशरीफ ले जाएं। हजरत उमर ने कहा, मेरे वालिद का तो कोई मिंबर नहीं है। ये कहकर हजरत उमर ने हजरत इमाम हुसैन को अपने पास बिठा लिया और फिर वो मिंबर से उतरकर हजरत हुसैन को अपने घर ले गए और फरमाया, ऐ मेरे बेटे, आपको ये किसने सिखाया था? आपने कहा कि किसी ने नहीं। हजरत उमर ने फरमाया, अगर आप हमारे पास आया जाया करें तो बहुत अच्छा होगा। चुनांचे हजरत इमाम हुसैन एक दिन उनके घर गए तो हजरत उमर हजरत मुआविया से तन्हाई में गुफ्तगू कर रहे थे। हजरत इमाम हुसैन ने देखा कि हजरत इब्ने उमर दरवाजे पर खड़े हैं। हजरत इब्ने उमर ने इमाम हुसैन को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी, इसीलिए वो वापस चले गए। बाद में जब हजरत उमर से उनकी मुलाकात हुई तो आपने फरमाया, ऐ मेरे बेटे हुसैन, आप हमारे पास आते क्यों नहीं? लिहाजा हजरत हुसैन ने फरमाया, मैं एक दिन आया था और आप मशरूफ थे, मगर आपके साहबजादे इब्ने उमर ने मुझे इजाजत नहीं दी तो मैं वापस चला गया। इस पर हजरत उमर ने फरमाया, नहीं, आप तो अब्दुल्ला इब्ने उमर से ज्यादा इजाजत के हकदार हैं, क्योंकि हमारे सरों पर ये जो ताज शराफत है ये सब कुछ अल्लाह ताला ने आपके घराने के बरकत से ही दिया है। और फिर हजरत इमाम हुसैन के सर पर हजरत उमर ने शफकत से हाथ रखा। इसी तरह मुअर्रखीन ने लिखा कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने हजरत इमाम हुसैन का वजीफा अपने बेटों से भी बढ़ा चढ़ा कर रखा था। इस पर हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर ने अपने वालिद हजरत उमर से एक मौका पर शिकवा किया कि आप मुझे हुसैन से कम वजीफा देते हैं, हालांकि हम दोनों को बराबर वजीफा मिलना चाहिए। रिवायत में आता है कि हजरत उमर ने उन पर नाराजगी का इजहार किया और फरमाया कि तुम हुसैन के साथ बराबरी की बात कैसे कर रहे हो? तुम उमर के बेटे हो और वो रसूलुल्लाह के नवासे हैं। अगर आज तुम्हारा बाप अमीरुल मोमिनीन है तो हुसैन के नाना की बरकत से है, इसीलिए इस सोच को जहन से निकाल दो। इसी तरह एक रिवायत के मुताबिक हजरत उमर के पास मदीना में शाह ईरान के खजाने बतौर माले गनीमत के पेश किए गए। हजरत उमर ने इसके मुतालिक सहाबा से मशवरा किया कि इसको किस तरह तकसीम किया जाए, यानी किस पैमाने से माप कर या हाथों की हथेलियों से अंदाजा करके तकसीम किया जाए। हजरत अली ने फरमाया, हाथों की हथेलियों से देना ज्यादा बेहतर है। लिहाजा हजरत उमर ने सबसे पहले हजरत हसन को इस तरह दिया और इसके बाद हजरत हुसैन को बुलाकर इसी तरह से इनायत फरमाया और उसके बाद लोगों को बुला बुलाकर देना शुरू किया। इसी तरह इमाम जोरी ने बयान फरमाया कि हजरत उमर ने सहाबा की औलादों को माले गनीमत से लिबास दिए। उनमें हजरत इमाम हसन और हुसैन के शयान शान कोई लिबास नहीं था। लिहाजा हजरत उमर यमन के इलाके की तरफ
لوگوں کو روانہ فرمایا اور والی یمن کو حکم بھیجا کہ دونوں شہزادوں یعنی حضرت حسن و حسین کے لیے خصوصی قیمتی اور خوبصورت لباس تیار کر کے بھیجا جائے۔ جب یہ لباس وہاں سے تیار ہو کر آیا، ان دونوں شہزادوں نے پہنا تو اس وقت حضرت عمر نے ان کو دیکھ کر فرمایا، اب مجھے دلی خوشی ملی۔